салом бинандагони азиз, таҳволоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пешниҳоди шумо айзон мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам ҳамроҳатон. имрӯз 12 январ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. як корманди идораи барқ дар ноҳияи 5 баъди талаби додани пули истифодаи барқ бераҳмона латукоб шудааст. харад зам кун ва агар нахарад кам кун. намояндагони ширкатҳои ҳавоӣ мегӯянд афзоиши талабот нархи билет ба Москавро 100% баланд бурд. 4450 ба Москва, манам 1 соат надам, мана 4700 кадесиян. ва тоҷирони тоҷик гароншавии боҷи гумрукии қисмҳои эҳтиётии мошинҳоро бештар бар зарари харидорон унвон мекунанд. мумкин 8,500 сомон шавад. оё ира дар Тоҷикистон ҳамон кас мехара намехара ба ин нарх. мақомоти интизомӣ дар ҷануби Тоҷикистон ба таҳқиқи латукоби як корманди идораи барқ оғоз карданд. дар бадрафторӣ бо корманди идораи барқ Қосим Сатторофи 27 сола як гурӯҳ аз наздикони Саид Бурҳониддин Ғиёсов сокини ҷамъияти шаҳраки ноҳияи 5 гумонбар буданд. Қосим Сатторов мегӯяд ки ӯ аз соҳибхона тақозо кардааст пули истифодаи барқро супорад. дар натиҷа даъвои лафзӣ бархостааст. ба гуфтаи вай сипас наздикони соҳибхона ӯро зери мушту лағат гирифтанд. Саид Бурҳониддин Ғиёсов ин ҳодисаро ба радиои Озодӣ тавзеҳ надод. Қосим Сатторов 7 январ дар беморхона бистарӣ шуд. тибқи ташхиси духтурон косахонаи сари Сатторов зарб гирифта, бинӣ ва устухони рухсорааш шикаставу дар чашмонаш хунпечӣ ҷой дорад. ҳафтаи ҷорӣ қимати билетҳои сафар аз Тоҷикистон ба пойтахти Русия 100% баланд рафт. инам дар ҳолест ки муҳоҷирони тоҷик бе ин ҳам аз гаронии билетҳои парвоз шикоят мекарданд ва барои рафтан ба Русия аз кишварҳои ҳамсояи Тоҷикистон истифода мебурданд. намояндагони баъзе ширкатҳои ҳавоӣ сабаби якбора баланд шудани нархи билетҳоро дар суҳбат бо Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ ба таври худ тавзеҳ доданд. маҳаллаи чиптафурӯшӣ маъруф ба Зелёнӣ дар шаҳри Душанбе. сокинон асосан муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҷустуҷӯи баргаи арзони парвоз ба Русия аз як чиптафурӯшӣ ба чиптафурӯшии дигар сар мезананд. ба қавли бархе аз онҳо нархи чунин билет дар ин дуконҳо соат ба соат боло меравад. ман ҳамин сар омадем 4450 ба Москва, манам 1 соат надам, мана 4700 кадесиян. хай надонам вақти дига маҷбурем ки давида равем бо азову машаққат кашида через пересадко Екатеринбург қати Екатеринбург Қурғонтепа Екатеринбург ҳам хеле роҳош будааст ба Шереметьево. хай як бало када ҳамуҷо маҷбурем ки 100 сум 50 сум эконом карда дар хонамон монем равем чӯ кунем дига. дар чиптафурӯшиҳо мегӯянд ба онҳо сабаби қимат шудани чиптаи парвоз ба Русия дар чанд рӯзи охирро шарҳ надодаанд. ба қавли онҳо нархи чиптаҳоро ҳам ширкатҳои русӣ ва ҳам тоҷикистонӣ боло бурданд. ҳафта пеш 3000 3500 буд, ази 5000 то 6000 сомонаш диге. дар оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон сабаби болоравӣ ба якбораи нархи чипта ба самти шаҳрҳои Русияро шарҳ надоданд. аммо намояндагони ширкати Ютер мегӯянд ин болоравӣ ба гароншавии қимати маводи сӯхт бастагӣ надорад. фақат талабот ба дарёфти чиптаи ҳавопаймоҳо ба самти шаҳрҳои Русия ба маротиб афзудааст. از تعطیلی دوردراز فرمودید مقامات دولتی Россия. همونجا 10 روز خطر بود که 12 روز. بود رفتم آدم‌ها نرفته شد که من مگر نه پاتین گرو میتونم نه دیگه گرو میتونم. مواجهه ما کال کنه ایراد تخراوات. پاتین نگشتگی. کال کردگی نه 10 روز. یا رفته با چیکار میکنین؟ افتاد آدم‌ها خودش داشته شدگی. من بعد دارم اون را سر کنم بلیط گرفتن. اگه زکات مارین که خراب زام کن نه خراب کم کن. таҳлилгарон ҳам бар инанд ки ҳоло сабаби болоравии қимати чипта ба самти шаҳрҳои Русия афзоиши талабот аст. нархи билет метавонад бо ду сабаб боло равад. аввал ин ки талабот зиёд мешавад ё ин ки хатсайр ва парвозҳо монополия карда мешаванд. чун ҳоло байни Тоҷикистон Русия ширкатҳои зиёди ҳавопаймоӣ парвоз мекунанд, монополия кардан тақрибан ғайриимкон аст. пас метавон хулоса кард ки сабаб бештар шудани талабот аст. баъди бештар аз як соли қатъи парвози мунтазам миёни Тоҷикистону Русия моҳи апрели соли гузашта он дигарбора аз сар гирифта шуд. дар аввал шумори парвозҳо кам ва талабгорони сафар зиёд буд. аз ин рӯ навбати дароз ва ҷанҷол барои харидани билет ба вуҷуд омад. ҳоло ҳавопаймоҳои ширкатҳои Ютер, Уральские авиалинии, Сибир, Ямали Русия ва Somon Air Тоҷикистон иҷозаи парвоз байни ду кишварро доранд.
در قرقیزستان موردهای نخستین گرفتاری به نوع اومیکرون کرونا ثبت شده است. در این باره اویگول ژوماکانова یک مسئول وزارت حفظ تندرستی قرقیزستان خبر داد. به گفته وی از 165 شهروندی تشخیص شده 2 کس به اومیکرون گرفتار بودند. همزمان رسانه‌ها با تکیه به وزارت تندرستی اون کشور از موج 4 وبای کرونا ویروس در قرقیزستان خبر میدهند. نوع اومیکرون کرونا ویروس بار اول در آفریقای جنوبی ثبت شد. ازبکستان نیز با سبب اشکار شدن نوع اومیکرون در این کشور قاعده‌های ورود برای شهروندان خارجی را سخت کرد. متخصصان گفتند این نوع کرونا ویروس خاصیت زود پنه‌شوی دارد و حتی به شخصانی سرایت می‌کند که واکسن نگرفتند. برنامه اخبار آزادی را ادامه میدیم. گروهی از تاجران و صاحبکاران توجیک که به انتقال قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات از خارج به کشور مشغولند می‌خواهند نرخنامه نوع خدمات گمرک در مورد باج گمرکی بازبینی شود. آنها میگویند تا 90% بالا رفتن باج گمرکی از واردات قسم‌های احتیاطی میتواند باعث قطع کار آنها شود. تاجران خواهان صحبت حضوری با سردار خدمات گمرکی تاجیکستان شدند. علیشیر ظریفی و براد یوسفی گزارش می‌دهند. در تاجیکستان از آغاز سال 2022 باج گمرکی قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها 90% بالا رفت. تاجرانی که با کشور این ابزار را وارد می‌کنند میگویند سبب یکباره زیاد شدن باج گمرکی را نمی‌دانند و خواستار شرح خدمات گمرک شدند. تو این تغییر آنها برای با کشور وارد کردن 1 تن مال مذکور $900 آمریکایی پرداخت می‌کردند، ولی اکنون خدمات با ارسال نامه آگاه کرده است که از سال نو برای همین مقدار قسم‌های احتیاطی باید $1600 باج گمرکی دهند. تاجران میگویند این افزایش به بالا رفتن نرخ قسم‌های احتیاطی سبب می‌شود. یعنی که نمی یک موتور باز ما 6,500 سامان می‌فروشیم. اگر باج گمرکیش بلند شود ممکن 8,500 سامان شود. آیا اینا در تاجیکستان اون کس میخره نمیخره با این نرخ قیمت نه ضرر میشود، کیسه و عائله و ضرر میشود، کم بغلی میاد، دولت به ضرر میشود. برای که این مالا میستن کم کم میخریم ما. در نسخه سند خدمات گمرک تاجیکستان باج گمرکی 5 نامگوی مال و محصولات از $900,000 قبلی تا به $1600 بالا معین شده است. در توضیح این دستور نوشته شده است که این اقدام به خاطر پیشگیری نمودن از پرداخت باج گمرکی و اندازها و اینچنین نادرست ارزیابی کردن ارزش گمرکی مالها است. خدمات گمرک تاجیکستان تا لحظه آماده شدن گزارش با وجود ارسال نامه سبب به طور قابل ملاحظه بالا بردن قیمت باج گمرکی برای قسم‌های احتیاطی را شرح نداد. گران شدن باج گمرکی به گفته کارشناسان به بودجه دولت نیز زیان می‌آورد، زیرا کم شدن قدرت خریداری مردم از یک سو و از سوی دیگر کاهش واردات قسم‌های احتیاطی درآمد بودجه را کم و میزان رشوه را در این بخش زیاد می‌کند. البته همون صاحبکار برای اون که اینقدر باج گمرک رو زیاد نسپارد مجبور میشد باز یک معامله غیر قانونی با مسئولین دولتی بیاید و در نتیجه با روی رشوه با دستکشی از درآمد بودجه دولتی با مقصد به هدف غرضناک خود برسد. اکثریت قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها را در تاجیکستان حدود 20 نفر صاحبکاران عمده فروش از کشورهای اروپا خصوصا آلمان وارد می‌کنند. بیشتری مال وارد شده دست دوم است، اما مشتریان در تاجیکستان مال کهنه آلمان را از مال چین بهتر می‌دانند. در تاجیکستان قشر میانه حال و کمبیزات بیشتر ماشین اوپل می‌خرند. این ماشین‌های ساخت آلمان هرچند خیلی کهنه‌اند و فرق از ماشین‌های ساخت روسی، لادا، گاز و مسکویچ راحت و کم خرج و دیرپای شمرده می‌شوند. رو می‌آورم به موضوعهای دیگر. تنقیدی ساحه معارف از زبان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در ماه گذشته مشکلات مربوط به این بخش را باری دیگر برملا کرد. کارشناسان میگویند این رشته به یک اصلاحات سراسری و بنیادی نیاز دارد که از بازنشر کتاب‌های درسی تا افزایش معاش آموزگار را فرا بگیرد. برخی همچنین به تغییر شیوه تعلیم در دانشگاه‌ها اشاره می‌کنند. موضوع را مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین پیگیری کردند.
شریف خواجه 5 سال باز مدیر یک لیسه خصوصی دوشنبه است و میگوید در قیاس به 10 سال پیش خواهش نورسان به آموزش کمتر شده است. او این را به چند عامل ربط می‌دهد. در جامعه یکی از عامل‌های بگیم ضعیف شدن تعلیم و تربیت شاگردان اگر عائله باشد، عامل دیگر خود آموزگار است. خود آموزگاری که از بالای خود کم کار میکنند. جهت رشد ساحه‌های علم و معرفت، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی. 21 دکبر سال گذشته رئیس جمهور امام علی رحمان از آن انتقاد کرد که برنامه‌های تعلیمی کهنه‌اند و دانشگاه‌ها فقط دیپلم یعنی کاغذ می‌دهند. ویکتوریا پتروشکووا 50 سال است که در دانشگاه‌های تاجیکستان درس داده است. او ناکامی نظام کردیتی را ریشه مشکل در مکتب‌های عالی می‌داند، چون به تاکید پتروشکووا این نظام گفتگوی زنده استاد و دانشجو را از بین برد و محصلین را به ربات‌های تبدیل داد که تنها تست پر می‌کنند. Катастрофа. Это не значит, что нужно отменять тесты. من نمیگویم که نظام تستی را برهم بدهند. نه، فقط این را میخواهم که تست ها وسیله اساسی سنجش دانش دانشجو و یک راه کمک رسانی روند تعلیم باشد. دانشجویان به خاطر ایجاد نشدن مشکل نمیخواهند آشکارا صحبت کنند. بسیاری از دانشجویان همصحبتی ما تنها با ذکر همه‌اش خوب است اکتفا میکنند، ولی یک نفر آنها بدون ذکر نامش از شرایط تحصیل در دانشگاه‌ها شکوه کرد. صفت تعلیم همه فاکولته معلمان یا خلاش هستند ساز درس میگذارن، یا خلاش هستند فقط سومک چیا کارتی کار دارن. همون سوم چیا کارتی یا کتابا ما بفروشم میگن کتابا میگیری یا بلته میمونم، یا خلاش باشد اساسا بخون همون مدام بسه میگن. رهبران وزارت معارف حاضر نشدند در این گزارش صحبت کنند. معلوم نیست که آنها برای رفع کمبودهایی که از زبان رئیس جمهور صدا داد چی برنامه دارند، ولی برخی متخصصان راه حل را چنین می‌بینند. موقع برای موقع اجتماعی معلمان آموزگاران اهمیت بیشتر دادن در کار. ماشون ها به حدی باید باشد که در غم روزگار در غم پرابلم‌های زندگی نباشد. معلمان از کارهای غیر پداگوژی که بیرون از کارهای کمتر جلب کرده شوند. دستگیری معلمان در تاجیکستان نزدیک 4000 مکتب است که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می‌کنند. شماره دانشگاه و دانشکده‌ها 41 عدد میباشد که در آنها حدود 250,000 نفر علم می‌آموزند. سالهای پیش نیز تنقیدها از سطح تعلیم و تدریس در کشور زیاد صدا می‌داد، اما مقامات نه همه آنها را قبول داشتند. تعلیم خوب می‌تواند شخص را تغییر دهد و آموزگاری خوب می‌تواند دنیا را تغییر دهد. با باور متخصصان تا در تفکر اکثریت در تاجیکستان این نکته جا نشود، ما معارف بهتر نخواهیم داشت. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. و یک منصبداری حکومتی طالبان به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داده است که هواپیما و چرخبال‌های افغانستان را برگردانند. گروه حاکم در کابل ادعا دارد که 10 چرخبال و هواپیما پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان به کشورهای همسایه رفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان ماه اوگوست سال 2021 آمدن نظامیان و خلبان‌های افغان را تصدیق کردند، ولی درباره چرخبال و هواپیماها اطلاعی پوره ندادند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود. تشکر از شما برای همراهی. خبرگزاری‌های دیگر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. گزارش‌های ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب است. فردا من شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.